Okay, good afternoon to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chabrol Engineering College. The subject is compiler design, and today's topic is the role of lexical analyzer and input buffering. Okay, so here is the two concepts: the role of lexical analyzer and the input buffering. Okay, so the second part of unit 1 is lexical analysis. So second part of unit 1 is lexical analysis. Here is so the role of lexical analyzer. Okay, so what is the role of lexical analyzer? So in the first phase of the first phase of compiler is a lexical analysis, right? Avuna? So the first phase of compiler is a lexical analysis. So in this the main task of what is the role of lexical analyzer? All of you mute yourself. Okay, so what is the role of a lexical analyzer? Okay, so lexical analysis is the first phase of a compiler, and this the main task of lexical analysis is to read a stream of characters, right? Read a stream of characters as input and produces a sequence of tokens. Those tokens are called the okay. What are the tokens? We are reading each and every characters that are present in a source program and group those characters with meaningful sequences. Those sequences are called the lexemes. Okay, now. So, what is the role of the main role of lexical analysis is to read a stream of characters as input and produces a sequence of tokens such as names, keywords, punctuation marks, etc. for this syntax analysis. So ఇది దేనికి ఇస్తుంది? How that output generated by the lexical analysis can be given to the input to the syntax analysis, right? So lexical analysis is also called as scanner. Okay, so in this scanner we are reading each and every character and read those characters and those characters can group those characters with meaningful sequences. Those sequences are called the lexemes. So that is the main role or responsibility for the lexical analysis. Okay, so in this lexical analysis it consists of two stages of processing which are as follows. So here first one is the scanning process and second one is the tokenization. So what is the scanning process? So in this scanning process, the scanner is responsible for doing very simple tasks. So scanning anedi it is responsible for very simple task. That is, we are reading each and every character that is reading, and that character is given to the particular and those character is grouping of meaningful sequences. So scanning అనేది మనకి ఇచ్చిన source program లో that can be read each and every character from the source program and it is given to the syntax analyzer. Okay, so those syntax analyzer can identify the and those characters can group the characters and gives the meaningful sequences. Those sequences are called the lexemes. So the first stage is scanning phase. So what is the scanning? The scanner is responsible for doing very simple tasks and it does not require tokenization. So ఈ స్కానింగ్ ఫేజ్ లో అనేది టోకెనైజేషన్ ని డస్ నాట్ రిక్వైర్. సో ఈ టోకెనైజేషన్ అనేది ఈ స్కానింగ్ ఫేజ్ లో రాదు. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ టోకెనైజేషన్? టోకెనైజేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రీడ్ చేసిన ఇన్పుట్ సింబల్స్, ఇన్పుట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయిగా. సో ఆ ఇన్పుట్ క్యారెక్టర్స్ ని ఈ లెక్సికల్ అనాలిసిస్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ సీక్వెన్సెస్ గా గ్రూప్ చేస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్స్ ని. those characters are called those group of characters formed in a meaningful sequences. Those sequences are called the lexemes.
Those sequences are called lexemes, and those lexemes are that is one thing. And there may again one role of lexical analyzer is used to delete some comments. Okay, deletion of comments and combination of consecutive white spaces. So is there any white spaces that are present in a source program, that is also removed by the lexical analysis and produce a output to the scanner. So scanner and output అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది by using లెక్సికల్ అనాలిసిస్. సో ఒక సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే ఆ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్స్ ని రీడ్ చేసేసి దోస్ క్యారెక్టర్స్ కెన్ గ్రూప్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇంటూ ఏ మీనింగ్ఫుల్ సీక్వెన్సెస్. దోస్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ ద lexemes. So that is the main role of lexical analyzer. So in this another role for the lexical analyzer is used to delete the any comments lines that are present in a source program. Those comment lines can be removed by the lexical analyzer. And second one, is there any white spaces are available? Is there any white spaces that are present in a given program? Those can be identified and removed by the lexical analyzer. And these are the main three tasks of a role of lexical analyzer. So first one is we can read each and every character, each and every ఎవరు రాడు 5B7 Sorry, sir. mute చేయమ్మా. Okay, sir. Okay, so this is the main role of a lexical analyzer is first one, we can read each and every character and group those characters with meaningful sequences. Those sequences are called the lexemes. So that is the first role of a lexical analyzer. And what is the second role? We can remove any comments that are present in a source program. Those can be removed by the lexical analyzer. And third one is there any white spaces that are present in our source program that can be removed by the lexical analyzer. And finally we can process we can read each and every characters and finally get the output, that is stream of tokens. So those stream of tokens can be output of lexical analysis. So those output can be processed to the input of the next phase. So what is the next phase? Syntax analysis or parsing. Okay, so that is the main role of a lexical analyzer. So this is the role of lexical analyzer. The lexical analyzer is the first phase of a compiler, and in this lexical analysis it consists of two stages so of processing, which are as follows. First one is the scanning and second one is the tokenization. So what is the scanning? You can read each and every character from the source program, so that is the scanning. And what is the tokenization? So tokenization means we have to deletion of any comments. We have to delete comments that are present in a source program and combining consecutive white spaces. So ఏదన్నా వైట్ స్పేసెస్ ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేయడం కానీ లేకపోతే వేరే దాంతో కంబైన్ చేయడం కానీ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద టోకెనైజేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ద role of lexical analyzer. So here the source program is given to the programmer. A programmer can write a program in the English language, that is the source program. That source program is given to the lexical analyzer. Okay, so lexical analyzer. So what is the role of lexical analyzer? We can read each and every character and those characters the group those characters with the meaningful sequences, that is called the lexemes. So the lexical analysis ఏం చేస్తుంది? రీడ్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ ని గ్రూప్ చేసేసి టోకెన్ గా జనరేట్ చేస్తుంది. సో స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ గా జనరేట్ చేసింది. సో లెక్సికల్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక టోకెన్ జనరేట్ చేసి పాస్ ట్రీకి ఇస్తే సో దట్ టోకెన్ ఈజ్ నాట్ రిటర్న్ టు ద లెక్సికల్ అనలైజర్. సో ఎప్పుడైతే ఒక టోకెన్ జనరేట్ చేసి పార్సర్కి ఇచ్చేసిందంటే ఆ పార్సర్
టోకెన్ ని నెక్స్ట్ లెక్సికల్ అనలైజర్ కి రిటర్న్ చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఒక టోకెన్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత పార్సర్ కి ఇచ్చేసింది అనుకో, పార్సర్ అనేది సో దట్ ఈస్ రిక్వెస్టెడ్ టు ద నెక్స్ట్ టోకెన్, గెట్ ద నెక్స్ట్ టోకెన్, సో ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్టెడ్ టు ద లెక్సికల్ అనలైజర్. సో లెక్సికల్ అనలైజర్ కి రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ద సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్. సో సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ గా కన్వర్ట్ అయినంత వరకు ఈ లెక్సికల్ అనాలిసిస్ అనేది ఏం చేస్తుంది, టోకెన్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది, పార్సర్ కి ఇస్తుంది. ఓకే, right? And after completion of all stream of tokens, so there is no chance of get next token. So why? Because the source program is totally completed, so there is no stream of tokens that are present in a source program. So once after completion of reading of all the tokens, those are the output that can be provided by the lexical analyzer. It is input to the given parser. Is input to the given parser. So this lexical analyzer is having lexemes, and it is stored in the symbol table. So in parser we are having some construction of a parse tree. So it is generate a token id identifiers with attribute value. So that is the parser work. So we can convert those stream of tokens into given parse tree, and that is stored in a symbol table. So this is the role of lexical analyzer. So in this parser we have rest of compiler. So what is the third phase? Semantic analysis, intermediate code generation, and code optimization and code generation. These are the 6 phases of a compiler. So remaining part can do the next. Okay, so this is the main role of a lexical analyzer. Okay, so this is the lexical analyzer is the first phase of a compiler. So in this diagram we are given a source program. We are given a source program. So in this source program we can read each and every character by the lexical analyzer, and that is generated by the tokens. So source program can generate by tokens. So it is a uh, lexical analyzer can generate tokens. Okay, so in this token, so get next token is the command that helps lexical analysis to read characters from the input until lexical analyzer identifies next lexeme. So next lexeme ఐడెంటిఫై చేసిన దాకా మనకి లెక్సికల్ అనలైజర్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ గెట్ నెక్స్ట్ టోకెన్ అనేది పార్సర్ అనేది సెండ్ చేసింది అనుకోండి. సో నెక్స్ట్ లెక్సిమ్ ని టోకెన్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఆ లెక్సిమ్ నుంచి టోకెన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఏ లెక్సికల్ అనలైజర్. సో దోస్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద symbol table. So lexical analyzer includes information about identifiers into the symbol table. Okay, so symbol table లో మనకి ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఏ లెక్సికల్ అనలైజర్. Coming to next one. So what is the role of lexical analyzer? So it reads it reads 1 minute. So it reads the source program, scans the input characters, and group them into lexemes and produce the token as output. So what is the main role of lexical analyzer? To read the each and every character that is present in a source program, and those source program is read by the lexical analyzer, and those characters that are grouped into characters with a meaningful sequences, that is called lexemes, and produces the token. So we can produce a token. So stream of tokens can generated by the lexical analyzer. So that is the output of lexical analysis, and it is given to input to the
second phase, that is syntax analysis. So this is the first point. So role of lexical analyzer, and its second one enters the identified token into the symbol table. So మనం ఏవైతే స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ ని జనరేట్ చేసామో, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టోకెన్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ద సింబల్ టేబుల్. సో ఆ ఐడెంటిఫై చేసిన టోకెన్స్ ని దట్ ఈస్ ఎంటర్స్, అంటే సింబల్ టేబుల్లో ఎంటర్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో ద symbol table means the storage of tokens. Okay, so it enters the identified tokens into the symbol table. And third one strips out white spaces and commands from source program. Strips out means so we are removing the comment lines that are present in a source program, and is there any white spaces that are present in a source program, those are removed or eliminated by the lexical analyzer, and that is the third one. And fourth one is the correlates error messages with the source program, that is displays error message with its occurrence by specifying the line number. So what is the correlation means? Connection between the two or more things. So correlates means connection between two or more things. So ఎర్రర్ మెసేజెస్ అన్ని ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో వస్తాయి కాబట్టి, సో వాటి మధ్య కనెక్షన్ ఏముందో అనేది చెక్ చేసుకుంది. కోరిలేట్స్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ద సోర్స్ ప్రోగ్రామ్, దట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్ ఎర్రర్ మెసేజ్ విత్ ఇట్స్ అక్కరెన్స్ బై స్పెసిఫైయింగ్ ద లైన్ నెంబర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఎర్రర్ మనం కంపైలేషన్ చేసిన తర్వాత ఏ లైన్ లో ఉంది, ఏ పర్టికులర్ లైన్ నంబర్ అండ్ ప్లేస్ నంబర్, సో ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఎర్రర్ అనేది ఐడెంటిఫై అయిందని కంపైలర్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తుంది. సో సేమ్ అలానే కొరిలేట్స్ ఎర్రర్ మెసేజెస్. ఓకేనా? సో రిలేషన్ బిట్వీన్ సేమ్ థింగ్స్, టూ ఆర్ మోర్ థింగ్స్, దట్ ఈస్ ద కొరిలేషన్. సో ఎర్రర్ మెసేజ్ అన్ని ఒకే కొరిలేషన్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ ని వీ హ్యావ్ టు display. Okay na, you have to display those error messages, and those error messages can be identified with line number or column number. So line number as well as column number, it can be display the programmer. So programmer ki display చేస్తుంది. So this is the role of a lexical analyzer. So ఒక program ni సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ ని రీడ్ చేస్తుంది. ఆ రీడ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్స్ రీడింగ్, అండ్ దోస్ రీడింగ్ క్యారెక్టర్స్ కెన్ గ్రూప్ దెమ్ ఇంటూ ఏ మీనింగ్ఫుల్ sequence. That sequence is called the lexeme and produces the stream of tokens. So first thing. Second one, మనం ఐడెంటిఫై చేసిన టోకెన్ ని సింబల్ టేబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కమెంట్ లైన్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది, వైట్ స్పేస్ ఉన్న ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. అలాగే ఏమన్నా ఎర్రర్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ అయితే వాటిని విత్ లైన్ నంబర్, కాలం నంబర్ తో మనకి డిస్ప్లే అనేది ప్రోగ్రామర్ కి డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ రోల్ ఆఫ్ ఏ లెక్సికల్ అనలైజర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, specification of tokens, comma, pattern and lexeme. So what is the specification of token, pattern and lexeme? So what is token? So what is token? So token is a valid sequence of characters. So token అనేది మనం ఈ లెక్సికల్ అనాలిసిస్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు, సో లెక్సికల్ అనాలిసిస్ ఏం చేస్తుంది, వీ హ్యావ్ టు వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ లెక్సికల్ అనలైజర్? ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్. స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్, రైట్. సో ఆ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ ని తీసుకుంటే, అంటే టోకెన్ ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వ్యాలిడ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని తీసుకుంటే దాన్ని టోకెన్ అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదన్నా వాల్యూ తీసుకున్నారనుకోండి, వాల్యూ ఇన్ ద సెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఏ ఐడెంటిఫైయర్. సో ఐడెంటిఫైయర్ కాబట్టి ఆ ఐడెంటిఫైయర్ అనేది అదొక టోకెన్ కింద మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. వై? బికాస్ సో ఏ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్. సో ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్ కాబట్టి దాన్ని టోకెన్ కింద తీసుకుంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ సి ఇచ్చారనుకోండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి అనేది ఒక టోకెన్ కింద తీసుకుంటే అది కరెక్ట్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకు? ఏ అనేది ఒక టోకెన్,
equals to అనేది symbol, so that is the assignment symbol, and b is another వేరియబుల్ ఆర్ ఐడెంటిఫైయర్. సో అలా అయితేనే మాత్రమే మనకి ఈ టోకెన్స్ ని తీసుకుంటాం. సో అందుకనే టోకెన్ ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద టోకెన్. సో విచ్ ఆర్ గివెన్ బై ద లెక్సిమ్. సో లెక్సిమ్ ఏదైతే మనకి మీనింగ్ఫుల్. సో లెక్సిమ్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ విత్ మీనింగ్ఫుల్ సీక్వెన్సెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లెక్సిమ్. సో లెక్సిమ్ అనేది ఏదైతే వ్యాలిడ్ గా ఇస్తుందో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని, దాన్నే టోకెన్ అని చెప్పుకుంటాం. సో ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఈ ఉన్నాయి కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఎన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి సి లాంగ్వేజ్ లో? సి లాంగ్వేజ్ హౌ మెనీ కీవర్డ్స్? ఎనీవన్? అని, భవానీ, భూమిక, మహేంద్ర, చిరంజీవి? నో వన్? 32, right? 32 keywords that are present in a C language. Okay, so before going to discuss keywords, constant, identifier, numbers, operations, and punctuation symbols. So what is a character set? So character set, for example, we are writing a program in a C language or C++ language. So we are using character set. So character set అంటే మనం రాసేది ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ లో కాబట్టి, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఏ క్యారెక్టర్. సో ఆ క్యారెక్టర్ సెట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యారెక్టర్ సెట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, రైట్? ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ instructions. Those set of instructions that can be executed, so and get the output of a instruction character instructions. ఓకే నా? అవుట్పుట్ అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లోనే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకున్న ఇన్పుట్ అనేది ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ కూడా కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కింద వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఈ క్యారెక్టర్ సెట్ తీసుకుంటే ఆ క్యారెక్టర్ సెట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ ఉండొచ్చు, నంబర్స్ ఉండొచ్చు, అలాగే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు, సమ్ వైట్ ప్లేసెస్, బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఉండొచ్చు. సో లెటర్స్ అంటే ఏంటి? ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం కాబట్టి లెటర్స్ తీసుకుంటే అప్పర్ కేస్ లో ఏ నుంచి జెడ్ దాకా ఉంటాయి, అలాగే లోయర్ కేస్ లో స్మాల్ ఏ నుంచి స్మాల్ జెడ్ దాకా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద లెటర్స్. సో అండ్ నంబర్స్ అంటే సో దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆల్ డిజిట్స్ ఫ్రమ్ 0 to 9. సో వాటిని డిజిట్స్ కింద తీసుకుంటాం. అలాగే వైట్ స్పేసెస్ అంటే ఏంటి? మనం ఒక బ్లాంక్ స్పేస్ తీసుకోవచ్చు. బ్లాంక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్ స్పేస్ మెయిన్ రాసామనుకో, సో ఇంట్ స్పేస్ అనేది ఒక బ్లాంక్ స్పేస్ కింద ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంట్ స్పేస్ మెయిన్, సో దట్ ఈస్ వన్ బ్లాంక్ స్పేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ /n. So what is the meaning of /n? So it is the new line for the next statement. Okay, so /n, new line. So that is the some white spaces, right? And what is the special characters? So in the special characters we are having some in a keyboard we are having numbers. So keypad lo unna ఆ పర్టికులర్ స్క్రీన్ ఉంటే దాంట్లో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏముంటాయి? డాట్ వస్తుంది, కామా వస్తుంది, సెమీ కోలన్ వస్తుంది, కోలన్ వస్తుంది, క్వశ్చన్ మార్కు, డాలరు, డబుల్ కోట్స్, ఎక్స్క్లమేటరీ సింబల్, నాట్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఏంటి, బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ దట్ ఆర్ డిజైన్డ్ బై ద ఓకే కీబోర్డ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దోస్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్ సెట్. సో లెటర్స్, నంబర్స్, వైట్ స్పేసెస్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. సో దోస్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్ సెట్. సో వాట్ ఈస్ ద టోకెన్స్? సో టోకెన్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి ఇప్పుడే చెప్తున్నారు. సో టోకెన్ ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ బై లెక్సిమ్. ఓకే, సో వ్యాలిడ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్
which are given by lexeme. సో lexeme అనేది ఏదైతే స్పెసిఫై చేస్తుందో దాన్ని మనం టోకెన్ కింద తీసుకుంటాం. సో ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో టోకెన్స్ వచ్చేసి కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, అలాగే కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి, ఓకే, స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఐడెంటిఫైయర్స్ ఉంటాయి, అలాగే సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ టోకెన్ కింద వస్తాయి. సో కీవర్డ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి సిలో, సో సిలో టోటల్ 32 కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో టోటల్ 32 కీవర్డ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి తెలుసా? 32 టోకెన్స్ కీవర్డ్స్ ఏముంటాయి? సేమ్ ఇంటీజరు, క్యారెక్టరు, డబుల్, ఓకేనా, ఇఫ్, ఎల్స్, గోటు, ఎల్స్ వస్తుందా? వస్తుంది, ఎల్స్, బ్రేక్. సో ఇవన్నీ 32 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ కీవర్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి. కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి? కాన్స్టెంట్స్. సో ఏవైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే గ్లోబల్ గా డిక్లేర్ చేశాను పై వాల్యూ, అలాంటి వాటిని కాన్స్టెంట్స్ కింద తీసుకుంటాం. లేకపోతే మనం ఒక వేరియబుల్ కి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 తీసుకున్నారనుకోండి. సో ఏ అనేది 5. సో ఆ 5 అనేది మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ జరిగినంతసేపు ఆ ఏ వాల్యూ ఎప్పుడైనా 5 ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అట్లాంటి వాటిని కాన్స్టెంట్స్ అంటారు. సో వాట్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయర్స్? ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఏంటి? సమ్ వేరియబుల్స్. సో ఏ వేరియబుల్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్. ఐడెంటిఫైయర్స్ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. అండర్ స్కోర్ ని కూడా ఐడెంటిఫైయర్ అంటారు. సో అట్లా మనం ఒక పర్టికులర్ ఐడెంటిఫైయర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనకి సమ్ రూల్స్ ఉన్నాయి. సో నేమ్ అనేది స్టార్టింగ్ విత్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ లెటర్, సో నో స్టార్ట్ విత్ నంబర్, డిజిట్స్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు, అలాంటి వాటికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద ఐడెంటిఫైయర్స్. అండ్ నంబర్స్ అంటే డిజిట్స్, లైక్ 0 to 9 డిజిట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్. సో ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయి? ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మాడ్యులో డివిజన్, అలాగే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్. సో ఇవన్నీ ఆపరేటర్స్ కింద వస్తాయి. ఓకే, ఆపరేటర్స్, రైట్. అండ్ పంక్చుయేషన్ సింబల్స్, సో సెమీకోలన్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ లైక్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద specification of tokens. So token is a valid sequence of characters, right? So token is a valid sequence of characters which are given by the lexeme. So in programming language we are having keywords, constants, identifiers, numbers, operators and punctuational symbols. So are possible tokens to be identified. So ఇవన్నీ కంపల్సరీగా మనకి టోకెన్స్ కిందే జనరేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశారు, ఇంట్ స్పేస్ మెయిన్ లెఫ్ట్ పారాన్సిస్ రైట్ పారాన్సిస్ ఇచ్చి ఆపారు అనుకోండి. సో ఆ ఇంట్ అనేది ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ కీవర్డ్. సో ఇన్ దిస్ కీవర్డ్ ఇంట్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్. సో అది కీవర్డ్ అనేది మనకి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని లెక్సికల్ అనాలిసిస్ కి ముందే ఇస్తామన్నమాట. ఓకేనా? లేకపోతే నువ్వు ఐఎన్ అనేది ఒక టోకెన్ కింద, సి అనేది ఒక టోకెన్ కింద తీసుకున్నావు అనుకో, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ యూస్ఫుల్. సో అది టోకెన్ కింద రాదు. సో ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లెక్సికల్ అనాలిసిస్ కి ముందే మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. సో కీవర్డ్స్, కాన్స్టెంట్, ఐడెంటిఫైర్స్ ఇవన్నీ టోకెన్ కింద జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ టోకెన్స్. సో వాట్ ఈస్ ఏ ప్యాటర్న్? ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ప్యాటర్న్? ఎనీవన్? కంటిన్యూస్ సిరీస్ లైక్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ లైక్. సో ఆ కంటిన్యూస్ ఒక సిరీస్ అంటే ఒక రూల్ అనేది ఫాలో అవుతా వస్తే దాన్ని ప్యాటర్న్ అంటారు, రైట్? సిస్టమాటిక్ వే సార్. రైట్, సిస్టమాటిక్ వే. ఒక రూల్ ని ఫాలో అయ్యి ఏదన్నా మనకి ఒక స్ట్రింగ్ ని కానీ లేకపోతే ఒక థింగ్ ని కానీ తీసుకుందనుకోండి, సో దాన్ని ప్యాటర్న్ అని చెప్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్. సో ఏ ప్యాటర్న్ డిస్క్రైబ్స్ ఏ రూల్ దట్ మస్ట్ బి మ్యాచ్డ్ బై సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ టు ఫార్మ్ ఏ టోకెన్, రైట్? సో ఒక ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి? ఒక రూల్ అనేది ఫాలో అవుతూ దట్ మస్ట్ బి మ్యాచ్డ్ బై సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకేనా?
సో దట్ టు ఫామ్ ఏ టోకెన్. సో అది ఒక టోకెన్ గా ఫామ్ అయితే ఒక రూల్ బేస్ చేసుకొని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని ఒక టోకెన్ గా ఫామ్ అయితే దాన్ని ప్యాటర్న్ అని చెప్తాము. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ప్యాటర్న్? ప్యాటర్న్ డిస్క్రైబ్స్ a rule that must be matched by sequence of characters to form a token. That is called the pattern. And it can be defined by regular expressions or grammar rules. So regular expression ante enti? What is a regular expression? సో కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ని మనం తీసుకుని వాటిని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గా. సో కొన్ని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బి ప్లస్ సి అలాంటి ఏంటిది ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకేనా? సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే, సో రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి సాటిస్ఫై అయితే వాటిని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో ఇట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ బై రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ గ్రామర్ రూల్స్. సో ఏ గ్రామర్ ని ఫాలో అవుతాం మనం? కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ రూల్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ కంపైలర్ డిజైన్ లో మనకి కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ బై రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ గ్రామర్ rules. So what is lexeme? Already all of you know. So lexeme means we can read the each and every character from the source program, and those characters can group them into a meaningful sequences. So meaningful sequence ni తీసుకుంటే దాన్ని లెక్సీమ్ అని చెప్తారు. సో అలా కాకుండా ఇలా అయినా చెప్పొచ్చు. సో లెక్సీమ్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దట్ మ్యాచెస్ ద ప్యాటర్న్. సో ప్యాటర్న్ ని మ్యాచ్ చేస్తే దాన్ని కూడా లెక్సీమ్ అని చెప్పుకుంటాము. సో లెక్సీమ్ ఫర్ ద టోకెన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ టోకెన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టెన్స్? ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? సో లైక్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాంటిది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద లెక్సీమ్. సో లెక్సీమ్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దట్ మ్యాచెస్ ద pattern for a token. So this is the definitions, specification of token, pattern and lexeme. Okay, so what is token? Token is a valid sequence of characters which are given by lexeme in programming language. So here these are the tokens that are generated by the programming languages: keywords, constants, identifiers, numbers, operators, and punctuation symbols are possible tokens to be identified. Okay, so this is the pattern. Pattern describes a rule that must matched by the sequence of characters to form a token. That is called the pattern. And so we are following pattern. We have by using some regular expressions and some grammar rules. And lexeme is a sequence of characters that matches the pattern, that matches the pattern for a token, that is instance of a token. అందరు బయటికి వెళ్తున్నారు, మళ్ళీ వస్తున్నారు, అందుకని లాక్ చేశాను. మళ్ళీ మెసేజ్లు పెడతారు బయటికి వెళ్ళాము మేము రాలేకపోతున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద pattern and lexeme. So next one. So here is the example. So tokens ante enti? Patterns and lexeme. Okay, so here token is if. Why? Because if is a keyword, right? And else is also a token. Why? Because it is a keyword. And comparison means it is having some less than, greater than. So less than or equals to, greater than or equals to, double equals to, and not equals to. So these are the comparison. So logical ఏమంటారు వాటిని? లాజికల్ ఆపరేటర్స్. లైక్ అంతేనా? లాజికల్ ఏనా అమ్మా? అంతేనా? ఓకే, so adi comparison. And id means identifier, and number and literal. So these are the tokens that are identified by the lexical analyzer. Okay, so in this pattern, so if. So we are using pattern తీసుకుంటే
అది ఎలా రీడ్ చేస్తుందంటే క్యారెక్టర్స్ ఐ కామా ఎఫ్, ఇక్కడ కామా పడలేదు, ఐ కామా ఎఫ్ గా రీడ్ చేస్తుంది ప్యాటర్న్ అనేది. కానీ లెక్సిమ్ ఏంటిది, ఇఫ్ ఈజ్ ఏ లెక్సిమ్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్. అండ్ ఎల్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో క్యారెక్టర్స్ ఈ అనేది ఒక క్యారెక్టర్, కామా ఎల్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్, ఎస్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్, ఈ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. బట్ లెక్సిమ్ ఏం చేస్తుంది, సో టోటల్ అదే మొత్తం ఒకటేలాగా డిఫైన్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద వన్ టోకెన్. అండ్ కంపారిజన్ లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు. అండ్ లెక్సిమ్స్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ రైటింగ్ ఏ ఫంక్షన్. సో ఒక లూప్ రాస్తున్నారు అనుకోండి, ఫంక్షన్ కాదు, ఒక లూప్ రాస్తుంటే ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి రాస్తారా, లేకపోతే ఏ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు బి. సో ఫంక్షన్ చెక్ చేయాలన్నప్పుడు మనం బై యూజింగ్ డబుల్, సో డబుల్ ఈక్వల్స్ టు, నాట్ ఈక్వల్స్ టు, అండ్ మనం చిన్న ప్రోగ్రాంలు యూజ్ చేసి ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి. సో అలాగా ఒక లూప్ లో రాయాలంటే రెండింటిని కంబైన్ చేసి రాయొచ్చు, లేకపోతే సింగిల్ గా అయినా రాయొచ్చు. సో లెక్సిమ్స్ అనేది ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ని తీసుకుంటాయని చెప్తున్నారు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఐడెంటిఫైర్. సో ఐడెంటిఫైర్స్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు, సో లెటర్ ఫాలోడ్ బై లెటర్స్ అండ్ డిజిట్స్. సో ఒక ఐడెంటిఫైర్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక లెటర్ ఉంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది ఒక లెటర్ అనుకోండి. ఓకే. సో ఆ లెటర్ కి ఫాలోడ్ బై లెటర్. సో ఏ ప్లస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్. సో అది ఒక లెటర్ ఏ అనేది ఒక ఐడెంటిఫైర్, ఈక్వల్స్ టు అనేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, ఏ అనేది అగైన్ ఐడెంటిఫైర్, అండ్ ఒకటి ఎడిషనల్ అంటే ఎడిషన్ సింబల్ అనమాట. అట్లానే ఇక్కడ ఐడెంటిఫైర్ అంటే, ఐడెంటిఫైర్ ఎలా ఉంటుందంటే లెటర్ ఫాలోడ్ బై లెటర్ ఆర్ లెటర్ అండ్ డిజిట్. సో అది ఎలా ఉంటుందంటే లెటర్ ఆఫ్ లెటర్ ఇంటూ డిజిట్ హోల్ స్టార్ అంటుంది. సో లెటర్ అండ్ డిజిట్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఐడెంటిఫైర్స్ ఏంటి, పై కానీ లేకపోతే స్కోర్ కానీ D2 కానీ కొన్ని నంబర్స్ ఉంటాయంట, వాటిని బేస్ చేసుకొని ఈ ఐడెంటిఫైర్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ నంబర్, ఎనీ న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్స్. సో ఏ న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్స్ ని తీసుకుంటే దాన్ని నంబర్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. సో అది టోకెన్ కింద వస్తుంది. అది ఏంటి 3.14, 0, 6.23. సో ఇలాంటి ఏమన్నా కాన్స్టెంట్స్ మనం స్పెసిఫై చేయాలంటే బై యూజింగ్ నంబర్ టోకెన్. అండ్ లిటరల్, సో ఎనీథింగ్ బట్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ఏ డబుల్ కోట్స్. సో మనం ఏదైతే డబుల్ కోట్స్ రాస్తున్నామో వాటి మొత్తాన్ని మనం ప్యాటర్న్ కింద తీసుకుంటాము. సో అది మొత్తం ఒక టోకెన్ కింద తీసుకుంటాం. సో డబుల్ కోట్స్ లో ఏదైతే మ్యాటర్ ఉంటుందో దాన్ని ఇండివిజువల్ గా మనం ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని తీసుకుంటే ఆ క్యారెక్టర్ అనేది ఒక్కొక్కటి కింద రాదనమాట. ఓకేనా. సో అలాంటి వాటిలో మనం దీన్ని తీసుకుంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్, టోకెన్ అంటే కీవర్డ్స్ ఉండాలి, కాన్స్టెంట్స్ ఉండాలి, ఐడెంటిఫైర్స్ ఉండాలి, అలాగే కొన్ని కంపారిజన్స్ ఉండాలి, నంబర్స్ ఉండాలి. అట్లా అంటే టోకెన్స్ ఏం తీసుకున్నారు, స్పెషల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఏ లెక్సిమ్. సో లెక్సిమ్ ని బేస్ చేసుకొని టోకెన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ టోకెన్స్ లో కీవర్డ్స్, ఐడెంటిఫైర్స్, కాన్స్టెంట్స్, నంబర్స్, సో ఇవన్నీ ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ టోకెన్స్, ప్యాటర్న్స్ అండ్ లెక్సిమ్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ one minute. Oh, here is the example. C is equals to A plus B into 5. Okay. So in this example, C is a identifier and equal to is a assignment symbol, and A is also another identifier, and plus is a addition symbol, and B is identifier, and star is a multiplication. సార్ స్క్రీన్ సరిగ్గా కనపడట్లేదు సార్. కనిపించలేదా? గ్రీన్ గా వచ్చింది కొద్దిగా. గ్రీన్ గా వచ్చిందా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు కనపడుతుంది సార్. ఓకే.
So here C is equals to A plus B into 5, where C is identifier, equals to is assignment operator, and A is a identifier, and B is identifier, and plus is addition symbol, and star is the multiplication symbol, and 5 is the number. Okay, so this is the type of, for example, we are identifying the tokens from the given statement. సో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ నుంచి మనం ఒక టోకెన్స్ ని జనరేట్ చేయాలంటే, సో ఇక్కడ ఈ C is equals to A plus B into 5 అనే స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే, సో ఆ స్టేట్మెంట్ లో C అనేది ఒక ఐడెంటిఫైయర్, ఈక్వల్స్ టు అనేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. సో ఇలాంటి వాటిని ఎలా రీడ్ చేస్తారంటే, C ఒక టోకెన్, ఈక్వల్స్ టు ఒక టోకెన్, A ఒక టోకెన్, ప్లస్ అండ్ B star 5. So these are different tokens, and semicolon is also another token. So we are writing tokens with token class and attribute, right? So C అనేది ID, 1 and equals to అనేది ఒక టోకెన్, అండ్ A అనేది ID, 2 ప్లస్ అనేది సింబల్, అలా అదొక టోకెన్. B అనేది ID, 3 అండ్ స్టార్ ఈజ్ వన్ అదర్, అండ్ నెక్స్ట్ ID, సో 5 అనేది ఒక నంబర్. సో ఇలా మనం ఈ టోకెన్స్ గా జనరేట్ చేసుకుంటాం. సో టోకెన్ క్లాసు, అట్రిబ్యూట్ నేమ్ అనేది ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద టోకెన్స్, ప్యాటర్న్స్ అండ్ లెక్సిమ్స్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ we are discussing what is the topic, next one, input buffering. So in next class we are discussing the input buffering. Okay.